بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح، عوزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سورہ النساء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ سورہ الانبیاء۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام۔ کمال قدرت کا مشاہدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین یقینی علم سے، عین الیقین آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے، انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو
کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ یہ حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے، اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ الانعام۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ سورہ مریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اس میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ سورہ مریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلاوطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ سورہ مریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ الشعراء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ سورہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر
और रुसवाई क्या हो सकती है कि मेरा बाप मेरे सामने तेरी रहमत से दूर है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने कुफ्फार पर जन्नत हराम कर दी है। फिर अल्लाह फरमाएंगे, इब्राहीम तुम्हारे कदमों में क्या है? आप अलैहिस्सलाम कदमों की तरफ देखेंगे तो नजासत से लथड़ा हुआ एक बजू नजर आएगा, जिसे टांगों से पकड़कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐनुल यकीन मिलने के बाद अपनी पूरी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत पेश की, मगर कौम बुतों की इबादत पर जमी हुई थी। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार करते हुए आप अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने माबूदों से खूब डराया धमकाया, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इस वक्त भी बड़े सब्र तहम्मुल और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। फरमाने इलाही है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो? हालांकि उसने मुझे सीधी राह दिखाई है और मैं उन माबूदों से हरगिज नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। हाँ, अगर मेरे परवरदिगार ही की कोई मशीयत हो तो वो जरूर हो सकता है। मेरा परवरदिगार हर चीज को अपने इल्म में घेरे हुए है। क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते हो? और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीजों को शरीक ठहराते हुए नहीं डरते जिनके लिए उस अल्लाह ने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की है। फिर अगर तुम जानते हो तो बताओ कि दोनों फरीकों में से कौन सी जमात अमन की ज्यादा हकदार है। सूरह अल-इनाम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुनाइए, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, तुम लोग किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम बुतों की इबादत करते हैं और हम हमेशा इन्हीं के पुजारी रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं या वो तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने उनमें गौर व फिक्र भी किया है जिनकी तुम इबादत करते हो? तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा, बिलाशुबा ये सब मेरे दुश्मन हैं जो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया है और वही मेरी राहनुमाई करता है। आवर वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा अता फरमाता है, और वही मुझे मौत देगा फिर दोबारा जिंदा करेगा, और वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरी खताएं माफ़ फरमा देगा। सूरह अश-शुअरा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, ये मूर्तियाँ क्या हैं जिन पर तुम इबादत के लिए जमे रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को उन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हुए हो। वो कहने लगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दर हकीकत तुम्हारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं इस बात की तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ, और अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ फेर कर जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा। सूरह अल-अंबिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कौम ने मानने से इनकार कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौका की तलाश में थे। आखिरकार कौम का ईद का दिन आया तो आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। लिहाजा जब कौम अपने मामूल के मुताबिक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर जाने लगी तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ऐसी तदबीर पेश की जाए कि वो साथ लेकर जाने पर इसरार ना करे, और मैं कौम के खुद साख्ता माबूदों को तोड़कर कौम को ये समझा दूं कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो तुम्हारा तो दरकिनार अपना दिफा करने की भी सलाहियत नहीं रखते। चूंकि इस दौर में इल्मे नजूम, सितारों को देखकर मालूमात हासिल करना बड़ा आम था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतमईन करने के लिए सितारे की तरफ देखकर फरमाया, मेरी तबीयत नासाज है, फरमाने इलाही है। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नज़र सितारों की तरफ देखा,
پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ معبودوں کو پاش پاش دیکھ کر قوم کا رد عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انتقامی کارروائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک الاؤ آگ کا ڈھیر بناؤ، پھر اسے اس دھیکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ آخر کار لاجواب ہو کر انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے اس کے ذریعہ دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا بورا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔
انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آخر کار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار آرام دہ بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک ماری۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک ماری تھی۔ جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم، اور جو تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے۔ ترجمہ: ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمنوں نے دھمکی دی کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین کی۔ وضاحت: جب انسان کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو مندرجہ بالا کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ سے مکالمہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ فرمانے الہی ہے، کیا آپ نے اس شخص نمرود کے معاملہ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوریوں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھیں ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوریوں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلہ سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اس سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرمانے الہی ہے، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے،
और वही अल्लाह मुझे मौत देगा फिर दोबारा जिंदा करेगा। और जो शख्स भी परहेजगारी इख्तियार करता है वो अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसे काफी हो जाता है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। नमरूद बादशाह का अंजाम। नमरूद एक जालिम, जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह था जिसने अल्लाह ताला का बंदा बनने के बजाय अपने आप को रब कहलवाना शुरू कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिया उसे फर्मा बरदार बंदा बनकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने की रग़बत दिलाई, मगर अपनी बादशाहत और दौलत के घुमंड में उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना दावत को रद्द कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब नमरूद बादशाह की नाफरमानियां हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा जिसने उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 3 बार फरिश्ते ने यही दावत पेश की। तीनों बार नमरूद ने इनकार किया और कहने लगा, तुम अपने लश्कर ले आओ और मैं अपने लश्कर ले आता हूँ। चुनाचे दूसरे दिन नमरूद ने सूरज तुलू होने के वक्त अपनी फौजों को जमा कर लिया। अल्लाह ताला ने बड़ी तादाद में मच्छरों को भेज दिया जिन्होंने नमरूद के फौजियों को इस तरह काटा कि उनके जिस्म सिर्फ हड्डियां रह गए। एक मच्छर नमरूद बादशाह की नाक में भी घुस गया जो उसे बार बार काटता था। अल्लाह ताला ने उस मच्छर के जरिया उसे काफी अरसा तक अजाब में मुब्तला रखा। जब उसके सर पर कुछ मारा जाता तो बादशाह को कुछ सुकून मिलता, जब मारना छोड़ दिया जाता तो मच्छर फिर काटने लगता। आखिरकार वो अल्लाह ताला के हुक्म से उस मच्छर के काटने से हलाक हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैह की मुल्क शाम की तरफ हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से लेकर बादशाह तक को तौहीद की दावत पेश की, लेकिन उस दावत व तबलीग को सिवाय आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किसी और ने कबूल नहीं किया। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते तो कौम आप अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुंचाती। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हट धर्मी, इनकार और कुफर पर इसरार देखा तो उनसे नाउमीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बाबल से मुल्क शाम हिजरत की ताकि वहां आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। फरमाने इलाही है, बस लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं तू अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। बिलाशुबा वो हर चीज पर गालिब, खूब हिकमत वाला है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को बचाकर इस जमीन मुल्क शाम की तरफ ले गए जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ता में एक मुल्क मिस्र में दाखिल हुए जहां एक जालिम बादशाह हुक्मरां था। वो जब किसी खूबसूरत औरत के साथ उसके खामंद को देखता तो खामंद को कत्ल करवाकर औरत को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता। अगर औरत के साथ बाप या भाई होता उन्हें कत्ल तो न करवाता, लेकिन औरत को फिर भी अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता था। उसे ये इत्तला दी गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इंतहाई खूबसूरत औरत के साथ आए हैं। बादशाह ने फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी बहन है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा को उसके पास भेजने से पहले ये समझा दिया कि मेरे और आपके अलावा यहाँ कोई मोमिन नहीं है और मुसलमान आपस में इस्लामी भाई बहन हैं। मैंने तुम्हें जालिम बादशाह के सामने इस्लामी बहन कहा है। अगर वो तुमसे पूछे तो तुम भी अपने आप को मेरी बहन ही कहना, मुझे झूठा जाहिर न करना, वरना वो मुझे कत्ल कर देगा। फिर जालिम बादशाह ने बुरी नीयत के साथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने थोड़ी देर इजाजत चाही और फौरन वुजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं आप और आपके नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हूँ। और मैंने अपने जिस्मानते ही बादशाह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा और सारा अलैहिस्सलाम से इल्तिजाएं करने लगा कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मेरे लिए इस मुसीबत से छुटकारे की दुआ कर दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो वो पहली हालत पर आ गया, लेकिन ठीक होने के बाद उसने दोबारा वही हरकत की जो पहले की थी।
तीसरी मर्तबा ठीक होने के बाद उसने अपने कारिंदों को बुलाकर कहा, तुम मेरे सामने औरत नहीं, उसे सारा अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ और बतौर खादमा हाजरा अलैहिस्सलाम भी उसे दे दो। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो देखा कि वो खड़े नफल नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने दौरान नमाज ही हाथ के इशारा से पूछा, क्या मामला पेश आया? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने काफिर की चाल नाकाम बना दी और एक खादमा हजरत हाजरा भी दिलवा दी। नमाज वो अजीम अमल है जिसके जरिया से अल्लाह ताला से परेशानियों का हल और हर काम के लिए मदद तलब की जाती है। इस वाकया के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा व हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकलकर एक ऐसी बस्ती अर्ज़े मुक़द्दस में क़याम पजीर हुए जो हर लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खैर व बरकत वाली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को गौरे ज़ुगर के शहर सदूम में इकामत पजीर होने की तालीम दी ताकि वहाँ के रहने वाले काफिर, बदकार और शरीर लोगों को इस्लाम की दावत दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ और इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर अपने वतन से हिजरत करके शाम जाते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मेरा रब मुझे इस मकसद में ज़रूर कामयाब करेगा और ईमान व तौहीद पर साबित कदम रखेगा। जब आप अलैहिस्सलाम को शाम की मुक़द्दस सरजमीन में रहते हुए 20 साल गुजर गए और कोई औलाद ना हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से नेक औलाद के हसूल के लिए ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी खादमा हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सोचते हुए दे दी कि शायद अल्लाह ताला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमा दे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए तो अल्लाह ताला ने उनके बतन से 86 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। फरमाने इलाही है, बस हमने उन्हें बुर्दबार और संजीदा बेटे की खुशखबरी दी। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि मैं इस्माईल अलैहिस्सलाम के मालो औलाद में बरकतें नाजिल फरमाऊंगा। उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी औलाद में से होने की खुशखबरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना अहलो अयाल बैतुल्लाह के पास छोड़ने का हुक्म। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस्माईल और उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम को मेरे हुर्मत वाले घर के करीब छोड़ आओ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए अपनी बीवी हाजरा और अपने शेर खार बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक ऐसी वादी में छोड़ा जहां दूर दूर तक पानी और आबादी का नामो निशान नहीं था। फरमाने इलाही है, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद आपके इज्जत वाले घर काबा के पास ऐसे मैदान में बसाई है जहां खेती नहीं। ए हमारे रब, ये मैंने इसलिए किया है ताकि वो यहाँ नमाज कायम करें। आप लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क़ दे ताकि वो शुक्र अदा करें। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और उनके साहिबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल्लाह के करीब इस जगह पर बिठा दिया जहाँ ज़म है। इस वक्त मक्का में ना तो पानी मौजूद था और ना ही कोई इंसान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खजूरों का एक थैला और एक मशकीज़ा पानी का देकर वापस होने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहां ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई और चीज़। हजरत हाजरा ने कई मर्तबा अर्ज की लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो आखिरकार हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या अल्लाह का हुक्म यही है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े यहाँ तक कि आप एक ऐसे पहाड़ के पास पहुँचे
जहां से आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा दिखाई नहीं देते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया और अल्लाह ताला से उन कलिमात के जरिया दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे इज्जत वाले घर काबा के पास ऐसे मैदान में बसाई है जहां खेती नहीं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही और पानी पीती रही, यहाँ तक कि पानी खत्म हो गया और उन्हें खुद भी और बच्चे को भी प्यास लग गई। जब उन्होंने बच्चे को देखा कि प्यास के मारे तड़प रहा है तो वो करीब ही सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए, उससे पानी मांग ले, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो वहां से उतरे और नीचे की जगह से होती हुई मरवा पहाड़ी पर चढ़ी। वहां भी उधर उधर देखा लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। इन्होंने इसी तरह 7 चक्कर लगाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, यही हाजरा ही का 7 चक्कर लगाना सफा व मरवा की सही है। 7वें चक्कर पर जब हाजरा अलैहिस्सलाम मरवा पर चढ़ी तो एक आवाज सुनी तो आपने अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हारी आवाज तो सुनी है, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? आपने देखा कि जहां उस वक्त जमजम का कुआं है वहां अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मार कर जमीन खोद डाली और वहां से पानी निकल आया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इस पानी के चारों तरफ हौज की तरह मंडीर बनाने लगे। जैसे ही आप उस पानी से चोलो लेती तो वो चश्मा खूब जोश मारता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाजरा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को अपने हाल पर छोड़ देती तो ये एक बहता हुआ चश्मा बन जाता। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे से खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। फरिश्ते ने कहा, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ अल्लाह का घर है जिसे ये बच्चा और उनका वालिद मिलकर बनाएंगे और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करने वालों को हलाक नहीं करेगा। इस वक्त भी बैतुल्लाह की बुनियादें जमीन से उठी हुई थी। जब भी बारिश का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता। हजरत हाजरा ने वहां पर काफी वक्त गुजारा। पानी निकलने के चंद ही दिन बाद जरहम कबीला के कुछ लोग करीब से गुजरे तो उन्होंने वहां पर एक परिंदे को उड़ता हुआ देखा, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ जरूर पानी है जिस पर परिंदा घूम रहा है। उन्होंने अपने 2 आदमी मालूम करने के लिए भेजे। उन दोनों ने आकर पानी देखा और फिर अपने काफिला के पास जाकर उन्हें बताया कि वाकई यहाँ पानी मौजूद है। वो लोग भी पानी के पास आए तो देखा हाजरा अलैहिस्सलाम बैठी हुई है। उन्होंने आपसे यहाँ रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत मांगी। आपने उन्हें उस शर्त पर इजाजत दे दी कि उस पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इन लोगों ने आपकी ये शर्त कबूल कर ली और वहां मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली और अपने बीवी बच्चों को भी वहीं पर बुला लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा कुर्बान करने का हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में दुआ मांगने पर अल्लाह ताला ने एक बुर्दबार बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने बतौर इम्तिहान आप अलैहिस्सलाम को बजरिया ख्वाब अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब बेटे के सामने पेश किया तो वो भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बान होने को तैयार हो गए। आप अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए मना के मैदान में पहुंच गए। जब आप अलैहिस्सलाम बेटे को लेटाकर कुर्बान करने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को कुर्बान करवाकर आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बाद में आने वालों के लिए जारी कर दिया। फरमाने इलाही है। फिर जब वो बेटा उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते हुए देखा है, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसकी तामील कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आखिरकार जब इन दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बिल लेटा दिया तो हमने उन्हें आवाज दी, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही अच्छा सिला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा मेंढा इस इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में भेज दिया और इस्माइल को छुड़ा लिया और हमने उनका जिक्र खैर आइंदा आने वाली नस्लों में बाकी रखा।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह से अच्छा बदला दिया करते हैं, बिलाशुबा वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। हजरत उबैद बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अंबिया में अल्लाह के ख्वाब भी वही हुआ करते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी कामयाब हुए, जिस पर खुश होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम पर खूब बरक़ात का नुज़ूल फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को मज़ीद खुशखबरियों से नवाजा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में कामयाब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर इनाम आप अलैहिस्सलाम को 100 साल की उम्र में दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी सारा अलैहिस्सलाम जो कि बांझ थीं, उन्हें भी औलाद की ख्वाहिश हुई। जब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में बतौर मेहमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी के तौर पर एक बछड़ा ज़िबा किया और उनके लिए खाना तैयार किया। लेकिन वो चूंकि फरिश्ते थे इसलिए उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया तो आप अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ से कुछ खौफ लाहिक हुआ। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खौफ ना कीजिए, हम तो आपके पास इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेकर आए हैं। जब फरिश्तों ने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा को बड़ा ताज्जुब हुआ। फरमाने इलाही है और हमारे कासिद फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे, उन्हें सलाम किया। उन्होंने भी जवाब में सलाम किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्द ही एक भुना हुआ बछड़ा उनकी मेहमान नवाजी के लिए ले आए। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ तो उस खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो उनको अजनबी समझकर दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। फरिश्तों ने कहा, डरो नहीं, हम तो कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं। उनकी बीवी हजरत सारा जो करीब ही खड़ी थीं ये सुनकर हंस पड़ी। फिर हमने उसे बेटे इसहाक की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद पोते याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। वो हजरत सारा कहने लगी, क्या अब मैं बच्चा जिनूंगी, जबकि मैं तो खुद भी बूढ़ी हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के फैसला पर ताज्जुब कर रही हो? ए उस घर के रहने वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात नाजिल हों। बेशक अल्लाह तारीफों के लायक बड़ी शान वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह को तामीर करते वक्त की दुआएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया आप अलैहिस्सलाम ने उसकी फौरन तामील की और हर इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के कामयाब होने पर आप अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकतें पैदा फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के आमाल को बाद में आने वाली उम्मतों के लिए इबादत बना दिया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को अपना घर तामीर करने का हुक्म दिया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम मक्का आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर दी। फरमाने इलाही है। और ये भी याद करो, जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो वो ये दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, इस अमल को हमारी तरफ से कबूल फरमा। बेशक आप ही सब की सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। ए हमारे रब, हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा दीजिए, हमें बख्श दीजिए। बिलाशुबा आप ही बख्शने वाले, बेहद रहम करने वाले हैं। और याद कीजिए कि जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी और उनसे कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और मेरे घर को तवाफ, क़ियाम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना और लोगों में हज का ऐलान कर दो ताकि लोग आपके पास तमाम दूर दराज मकामात से पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर सवार होकर आएं। बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो बड़ा बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत वाला है। इसमें वाज़े निशानियां हैं जिनमें से एक मकाम इब्राहीम भी है।
जो उसमें दाखिल हो जाए वो अमन में आ जाता है। अल्लाह ने इन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज किया है जो उसकी तरफ सफ़र करने की इस्तिताअत रखते हों, और जो इस हुक्म को मानने से इनकार करे तो यकीन मानो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने पूछा, फिर उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। उन्होंने पूछा कि इन दोनों में कितनी मुद्दत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। वैसे तो अल्लाह की सारी ज़मीन मस्जिद है, जिस जगह नमाज का वक्त आ जाए उसी जगह नमाज पढ़ लो। बुखारी मुस्लिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बैतुल्लाह की तामीर शुरू फरमा दी। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर देते जा रहे थे और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम चुनाई करते जाते थे। जब दीवारें बुलंद हो गईं तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर लाने को कहा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की। शुरू इस्लाम में इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान भी मौजूद थे। ये पत्थर आज भी खाना काबा में मुकाम इब्राहीम के नाम से मौजूद है। तवाफ के 7 चक्कर पूरे करने के बाद इसी मुकाम इब्राहीम के पास 2 रकते नमाज पढ़ने का हुक्म है। फरमाने इलाही है और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह मुकर्रर कर लो। जब तामीर करते वक्त दीवारें कुछ बुलंद हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक पत्थर हजरे अस्वद नाजिल फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसको बैतुल्लाह के दीवार के एक कोने में नस्ब कर दो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने उसी तरह किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरे अस्वद को जब जन्नत से नाजिल फरमाया था तो ये दूध से ज्यादा सफ़ेद था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के गुनाहों को चूस चूस कर काला हो चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर जब बैतुल्लाह में मुशरिकीन मक्का की रखी तस्वीर देखी तो उस वक्त तक अंदर दाखिल न हुए जब तक कि वो हटा न दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी देखें कि उनके हाथों में तीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को बर्बाद करे। अल्लाह की कसम, इन दोनों हजरात हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने कभी फाल लेने के लिए तीर नहीं फेंके थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो देखा कि वहां पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर रखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, उन लोगों को क्या हो गया है? ये तो सुन चुके हैं कि इस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां तस्वीर मौजूद हो। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल होने वाली थी तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ए हमारे रब, उन्हीं लोगों में से एक रसूल मबऊस फरमाइए जो आपकी आयात उन्हें पढ़कर सुनाए, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और उनके दिलों को पाक कर दे। यकीनन आप सब पर गालिब खूब हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम व इस्माईल की दुआ को मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुतय्यन फरमाकर कबूल फरमा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी रसूल बनाकर भेजे गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और अपनी वालदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ख्वाब हूँ। मेरी वालदा ने ख्वाब देखा था कि मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला है जिससे शाम तक के महल्लात रोशन हो गए हैं। रिवायत मुस्नद अहमद अन अरबाज बिन सारिया। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को असल बुनियादों पर तामीर किया था, लेकिन बाद में कुरैश मक्का ने उसे दोबारा तामीर करने के लिए लोगों में ऐलान किया कि बैतुल्लाह की तामीर के लिए रकम जमा करो, लेकिन उसके लिए वो रकम दो जिसमें हराम की कोई मिलावट ना हो। रकम कम जमा होने की वजह से उन्होंने बैतुल्लाह का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जिसे हतीम कहा जाता है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کی قوم مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا، میں ابھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اس خواہش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی قوم قریش مکہ کے پاس کعبہ کی تعمیر کرتے وقت رقم کم پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند ترین مقام بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ اور اہل مکہ سے محبت اور دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگیں، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کیا اہل مکہ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکہ کو امن والا بنایا ہے، جبکہ اس کے آس پاس سے لوگوں کو اوچک لیا جاتا ہے؟ آس پاس کے قبائل ایک دوسرے پر چھاپے مارتے رہتے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت دین اسلام کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اوچک لیا جائے گا۔ کیا اہل مکہ کو ہم نے امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے، جہاں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھنچے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن سے اس شہر مکہ کو حرم عزت والا بنا دیا تھا، لہٰذا یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں ہوئی تھی، اور میرے لیے بھی ایک دن ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ اب اس کی حرمت قیامت تک باقی ہے، نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے، نہ ہی یہاں جانور کو بھگایا جائے، اور نہ ہی گری پڑی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے۔ روایت بخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرتے وقت مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور اللہ عز و جل کو بہت ہی پیاری ہے۔ اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ روایت ترمذی۔ عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو بہت ہی عمدہ شہر ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی جگہ نہ رہتا۔ روایت ترمذی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ سورہ الانبیاء۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ روایت بخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही आए, यानी जिस नबी पर कोई किताब नाजिल हुई वो आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही था। ये अल्लाह ताला का आप अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा इनाम था जिसमें कोई और शरीक नहीं हो सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और उनकी औलाद को बनी इसराइल के नाम से याद किया जाता है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत से नबी मबूस हुए जिनका सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से सिर्फ एक ही नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए जिन्हें पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा गया और उन्हें वो मकाम व मर्तबा अता किया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं मिला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं ऐसे मकाम पर फाइज होऊंगा कि तमाम लोग यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ राग़िब हो रहे होंगे। रिवायत मुस्लिम उबी बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ लोगों का इमाम बनाया बल्कि आप अलैहिस्सलाम को बनी नौ इंसान का पेशवा बना दिया ताकि वो आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलें और आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से रहनुमाई हासिल करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार 5 पुख्ता अज़म वाले पैगंबरों में होता है जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ास तौर पर नाम लेकर जिक्र फरमाया है। यही वजह है कि हर मजहब वाले यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करने में फ़ख्र का इजहार किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के दावा को रद्द कर दिया और ये बता दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब वही लोग हैं जो उनकी पैरवी करने वाले हैं। फरमाने इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि वो मुवहिद मुसलमान सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाले थे। वो हरगिज़ मुशरिकों में से ना थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने के सबसे ज़्यादा हकदार वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की और अब ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस पर ईमान लाने वाले उनसे निस्बत रखने के ज़्यादा हकदार हैं और अल्लाह सिर्फ मोमिनों का दोस्त है। सूरह इमरान। ए नबी, याद करें जब हमने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया और बिलखुसूस आप, नूह, इब्राहीम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, और हमने इन सब से बड़ा पक्का अहद लिया। सूरह अल-अहज़ाब। उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसके कायम करने का हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था और जो हमने आपको बज़रिया वही दिया है और जिसकी वसीयत हम इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को कर चुके हैं। हमने सबको ये कहा था कि दीन को कायम करो और उसमें इख्तलाफ पैदा ना करो। सूरह अश-शुरा। यहूद व नसारा और मुशरिकीन में से हर एक का दावा ये था कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब और तरीक़ाकार को इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दावा की तरदीद फरमाते हुए ये वजाहत कर दी कि तौरात और इंजील तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उतरी, वो तुम्हारे हम मजहब कैसे हो सकते हैं। फरमाने इलाही है, ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उतरी हैं, फिर तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते हो। सूरह इमरान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में फौत हुए और अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के करीब एक गार हिब्रून में दफन हुए। आप अलैहिस्सलाम के कफन दफन का एहतमाम आप अलैहिस्सलाम के बेटों इस्माईल व इसहाक अलैहिस्सलाम ने किया। आजकल वो जगह अल खलील के नाम से मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले मिस्र के कप्ती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके बाद आप अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत इसारा अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कंतूरा बिनते यक्तुन कनानिया से शादी की, जिनसे 6 बेटे पैदा हुए। उनके बाद आप अलैहिस्सलाम ने जहून बिनते आमीन से शादी की, जिससे 5 बेटे पैदा हुए।